Hello and welcome back to the next session of the animal world. Now in the previous class we had already came across the introductory part of the animal kingdom, and in the introductory part of the animal kingdom we came across the levels of organizations, where we had came across a cellular level. In fact it is multicellular, then tissue level, organ level, as well as a organ system level of organizations. Then we came across the digestive system, whether the digestive system is complete or whether the digestive system is incomplete in case of these living animals. Later on we came across the circulatory system, blood circulatory system, whether it is of open type or whether it is of a closed type. Then in case of that we discussed certain examples also. So let us move on to the next part of the animal world. The next part of the animal world is termed as a symmetry. So let us go to the symmetry. When we come across the term symmetry, what exactly is symmetry? Symmetry, in other words, is nothing but it is the mirror image. So it is the mirror image, meaning if an organism is cut at the center, then both the parts should be equal. This is what is termed as a symmetry. Okay, so symmetry is nothing but when an organism is cut into two parts, then both the parts should be same or equal, and if both the parts are same, then we call such type as a symmetry. Okay, so symmetry means when an organism is cut into two parts, then both the parts should be equal. And if both these parts are equal, we call such type as a symmetrical organisms. Okay, and in case of the symmetry we have different types: bilateral symmetry, radial symmetry, and if there is no symmetry we call it as a asymmetry. So let us discuss them one by one. So the first one is bilateral symmetry. So bilateral symmetry. Okay, so bilateral symmetry. Now what we say is when an organism is cut into two parts that passes from its central axis, and the cut will be in only one plane, and after cutting this organism both the parts should be equal. Such type of organism is said to be bilateral symmetrical. So that's why what we say is bilateral is nothing but the organism will be cut into two parts, and here cutting will be in only one plane. Okay, now for example, if we take an example like the flatworms. Okay, if we take a planaria, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಈ ಜೀವಿನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಾವು ಇವಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ಲೇನೇರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ವಿ ರೆಫರ್ ಅವರ್ NCERT, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಕ್ರ್ಯಾಬ್, ವೆನ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸಪೋಸ್
ಈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿಗೆ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಐತಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೆನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that's why the diagram which you are seeing is a planaria which comes under platyhelminthes. Platyhelminthes organisms are having bilateral symmetrical. Okay, for example, let us take our example only, human beings. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಕಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ bilateral symmetry. Remember, we are not taking the parts which are present inside our body. Anatomy ಅಂತ ತೊಗೊಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸರ್ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಿವರ್ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, we are not taking the anatomical organs, we are just taking only the morphological thing in an organism. So that's why when an organism is cut into two parts, if both the parts are equal, then it is called as bilateral symmetry. And here it should pass through a single plane. Single plane ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ one plane, such organisms are said to be bilateral symmetrical. So bilateral symmetry is when an organism is cut into two equal parts that passes through one plane, then it is called what? Bilateral symmetry. Now for this we can take examples like platyhelminthes, then aschelminthes, annelida, etc. So up to chordates. Chordates ವರೆಗೂ bilateral symmetrical ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ chordates, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಫ್ರಾಗ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. then only we call it as a bilaterally symmetrical. Okay, then with this let's look at the second one is a radial symmetry. Second one is a radial symmetry. Then what is the radial symmetry? Now here, when an organism is cut into two parts means there are two equal parts that passes through any plane.
So such organisms are said to be radial symmetry. So such organisms are said to be radial symmetry. So then it is called radial symmetry. So this is termed as radial symmetry. Then what exactly it means? Hangidre idar artha enu? Let us take a apple having normal shape. One normal shape apple ತಗೊಳ್ಳೋಣ. If you cut the apple straight with the help of a knife, okay, ಒಂದು ನೈಫ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯು ಕಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವಾಗೂ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡು ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುವು? ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೈಲಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಟೀನೋಫೋರಾ. ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀನೋಫೋರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್? ರೇಡಿಯಲ್ symmetry. So we can easily observe the radial symmetry in case of these organisms. Okay, so that's why what we say in case of hydra antiddaga, hydra has tentacles. If you look at the hydra ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವು ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನದ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಬಟ್ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ದಿಂದನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್. ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು. ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಇಟ್. ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ನಿಂದ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಈ ರೀತಿಯಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಪ್ಲೇನ್ನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ದಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇನ್ದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ in the symmetry. The last one is asymmetrical. Now here any plane
passing through the central axis do not divide the organisms into two equal parts. Such type of organism is said to be asymmetrical. That means any plane ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Such type of organisms are said to be what? Asymmetrical organisms. Okay, now for this we have an example of sponges like cycon example ನಾವು ತಗೋಬೋದು. Okay, now if you take the cycon, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿದೈತೆ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಪಾರ್ಟು ಉಳಿದದ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ we call these cycon or sponges as asymmetrical organisms. So that's why in symmetry there are only two types. ಯಾವುದು? bilateral symmetry, then radial symmetry. Asymmetry ಅಂತಂದ್ರೆ we don't get any symmetry in such organisms, right? So this is what is said to be asymmetrical organisms. So with this we'll move on to the next part. So next part is diploblastic and triploblastic. Okay, we have a heading where we call it as a diploblastic as well as a triploblastic. Now for the radial symmetry, ನಾವು ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಲ್ಲಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ any plane that passes through the central axis divides the organism into two parts. The same definition can be used. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತದ? do not divide organisms into two equal parts ಅದ, ಇಲ್ಲಿ divides organisms into two equal parts. The same definition can be used for this also. Okay. Okay, in the next part we are going to study the diploblastic and triploblastic. Diplo and triplo, as the name says, diplo, di means two, triplo, tri means three. So we can frame the definition based on that only. Diploblastic and triploblastic organisms, or we also call them as animals. Now diploblastic, di means two, triploblastic means three. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. So first let's study with an example, with a diagrammatic representation. ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟುಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಗ್. So we have one egg and let's take this is a sperm. When the egg and sperm will fuse, ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, it forms into, this is N, this is N, this becomes 2N. Egg and sperm, the fusion of egg and sperm is called as fertilization. What is the product of fertilization? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? What it is named as? This product is called as a zygote. And zygote, remember, it is a single celled stage. ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್
came from the single celled stage only. This is called as a zygote. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು zygote ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ zygote. ದಿಸ್ zygote ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇದು 2n ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ 2n ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 46 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ 23. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗೆಟ್ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್, 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು 46 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ zygote. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ zygote ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಾಟ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಏನು ಸೆಲ್ಸು? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಅದಾವು? ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅದ. ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದದ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಬಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. zygoteದಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? 4 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 2, 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 4, 4 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 8, 8. If it is 8, then what? 16. If it is 16, next what? 32. ಡಬಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊತ ಹೋಗಿ 100 ಸೆಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, 200 ಸೆಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗ್ತತಿ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇದೇ ಹೋಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಒಳಗಡೆ ಭ್ರೂಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಸೆಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್, ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್. ಇವು 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ? ಜರ್ಮ್ ಲೈನ್ ಲೇಯರ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಬಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರತೈತಿ ಮದರ್ ಊಂಬ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಆರ್ಗನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ನಿಂದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಕಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ತಯಾರಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಟ್ ರೀಜನ್, ಅನ್ನನಾಳ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರಿಂದ ಮುಂದೇನಾಗ್ತಾವು? ಆರ್ಗನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದ್ದದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಫೀಟಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫೀಟಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಬರ್ತ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೋನು ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಡಿಪ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು. ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ರೈಟ್? Now the diagram which I have shown here, this is a triploblastic. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್? ಔಟರ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಮಿಡಲ್ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್, ಇನ್ನರ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ.
ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಝೈಗೋಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮೆಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಝೈಗೋಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಭ್ರೂಣ ಒಳಗಡೆ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. Then what are triploblastic organisms? The animals which have an outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm, such type of organisms are said to be triploblastic. ಅದೇ ರೀತಿ diploblastic. Then what is diploblastic? Diploblastic ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? An organism which has an outer ectoderm and an inner endoderm but there is no mesoderm. mesoderm ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಈ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೋ ಯು 2 ಲೇಯರ್ಸು 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? Now here you can see in the diploblastic, as the name says, here we have cells. This outer layer, this outer layer is called as what? This is called as a ectoderm. We call this as a ectoderm. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ectoderm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is ectoderm. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. This is the ectodermal. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು this is endoderm. This is endoderm, inner layer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, the same diagram is given in your text. If you just look at this. Okay, this is ectoderm and you have an endoderm. In between, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಸೋಗ್ಲಿಯಾ. ಇದು ಜೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಜೆಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸೋಗ್ಲಿಯಾ. It is a gel-like matrix. Now, this outer part is called as ectoderm. This inner part is called as a endoderm. Okay, this is found in where? Diploblastic organisms. Like Coelenterata. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಕತ್ತೀವಿ, Coelenterata. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ an organism consists of an outer ectoderm and an inner endoderm, such type of organism is said to be diploblastic, having 2 germ layers. In between these 2 germ layers there is a jelly matrix, gel like, jelly chocolate ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ gel like structure ಇರ್ತದ, which is made up of connective tissue. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. that differentiates ectoderm and endoderm. Such type of organisms having only 2 germ layers is termed as a diploblastic animal. Then what is triploblastic? ಹಂಗಿದ್ರೆ triploblastic ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Now in the triploblastic, here we can see now here we have the inner part. Inner part ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Inner part is endoderm. Inner part is endoderm. ಇವೆಲ್ಲ cells, endodermal cells. Outer part ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? This is ectoderm.
This is the ectodermal layer. So here we have the ectoderm, and inner part endoderm. This is outer part, this is ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಅದ. ಇವು ಎರಡೂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನದ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಅದ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್. ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಇವೆರಡೂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಯರ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ mesoderm. Okay, now got the idea? Suppose if an organism has only two layers, such type of organism is said to be diploblastic organism. If an organism is having three layers, 1, 2, 3, outer ectoderm, middle mesoderm, inner endoderm, such organisms are said to be what? They are said to be what? Triploblastic animals. So this is a triploblastic. ಮೂರು ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಇರುವಂಥ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಯಮ್ ಹೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ಟು ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಚಪ್ಪಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕಶೇರುಕಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 germ layers, an outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm, such type of organisms are said to be triploblastic. Example, Platyhelminthes to chordates. Okay, so this is regarding the part of the diploblastic as well as the triploblastic animals. Okay, so with this the next part of the animal kingdom. So let's continue it in the upcoming classes. Thank you.